ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 5ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਡਰੂਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है। आज देश और दुनिया के अनेक हिस्सों में लाखों लोग योग दिवस मनाने के लिए अलग अलग जगह पर जमा है। योग हमारे देश में हमेशा से रहा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहाँ झारखंड में भी जो छऊ नृत्य होता है उसमें आसनों और मुद्राओं को व्यक्त किया जाता है, लेकिन ये भी सच है कि आधुनिक योग की जो यात्रा है वो देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचल में अभी उस तरह नहीं पहुंची है जैसी पहुंचनी चाहिए थी। अब मुझे और हम सबको मिलकर के आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ, जंगलों की तरफ, दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है। गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है। मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਉਤਸਵ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ 'ਚ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूर्ण राष्ट्र में योग का जिस प्रकार से अभ्यास आप देख रहे हैं, भारत के राजनीतिक सामाजिक इतिहास में ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि भारत के जनमानस की है। आज विश्व भर में योग दिवस का मनाना भारत की संस्कृति का हर राष्ट्र तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं हर योगी को नमन करती हूँ और योग दिवस के अवसर पर अपना सहयोग देने और योग करने वाले हर नागरिक को अभिनंदन। ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। पूरे दुनिया के लिए भारत का हेल्थ हैम्पर है और एक ऐसा हेल्थ हैम्पर है जो मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। और योगा सेहत की ऐसी की है जो कि पूरी दुनिया में आज जिसका जो है वो स्वीकारिता है और पूरी दुनिया उसे आज पूरे सम्मान के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। पहले योग हमारे भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे पूरी दुनिया में न केवल सम्मान दिलाया बल्कि स्वीकारिता उसकी बढ़ाई। और आज पूरा विश्व जो है वो 21 जून को पूरा विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में जब मना रहा है तो हर भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर
माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण ये हमारी योग पूर्वज प्रक्रिया थी और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और आज प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ये योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि रोज योग करें ताकि हम सब स्वस्थ रहें। निश्चित रूप से योग चित्त भी शांत करता है, शरीर को भी स्वस्थ करता है और योग चिंतन भी करता है। संसदीय प्रणाली भी स्वस्थ होगी और चिंतन होगा तो निश्चित रूप से एकात्म होगा तो निश्चित रूप से हमारी दिशा भी ठीक होगी। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ITBP ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ -20 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਗ ਉੱਤਰੀ ਲੱਦਾਖ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSF ਯਾਨੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ 'ਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ। पिछले लोकसभा में दिसंबर में हमने इस बिल को पारित किया था, उसके पहले भी पारित किया था, फिर बदलाव किया था, सुधार के लिए बदलाव किया था और ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग था। लेकिन चूंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, नई लोकसभा आई, इसलिए संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार इस बिल को हम दोबारा लेकर के आए। सर, एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, मैं सबों की तकरीर सुन रहा था। हम संसद हैं, हमारा काम कानून बनाना है और जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है। कानून पर बहस इंटरप्रिटेशन अदालत में होती है। लोकसभा को अदालत न बनाए, अपने सॉवरेन पावर का इस्तेमाल करें, ये बात मैं पहले कहना चाहता हूं। I regret to state that I rise to oppose the introduction of the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2019. I am not defending triple talaq, but I am opposing the text and draft and thrust of this bill. This bill conflates civil law and criminal law by criminalizing the act of triple talaq, which is an irregular form of divorce already null and void in our country post the decision of the Supreme Court in Shaira Banu versus Union of India. If the purpose of the bill is to address the subsequent acts related to triple talaq, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ 6000 ਦੀ ਥਾਂ 12000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। जो हमारे यहाँ वन अधिकार अधिमान्यता पत्र जो मिला है, तो वो आदिवासी और जो परंपरागत रूप से जो जंगल में रह रहे हैं उनको, उनके यहाँ तो सिंचाई भी नहीं है, ना वहाँ कोई बिजली का तार जा पाता है, और जंगल बचा रहे हैं और उसका खामियाजा बेचारे भुगत रहे हैं। हमारा राज्य है जिसमें 44% जंगल है और जंगल बचा रहे हैं, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, देश को ऑक्सीजन दे रहे हैं और उसका नुकसान हम उठा रहे हैं। तो उन किसानों को एक पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो उनको 6000 जैसे दूसरे को दे रहे हैं, तो हमको इनको 12000 दिया जाए। जिसमें दिल्ली को पिछले करीब 25 साल से सिर्फ 325 करोड़ रुपए सेंट्रल शेयर में से मिलता है, जबकि सभी राज्यों को 42% मिलता है। दिल्ली को केवल 325 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है। उसको लेके मैंने फिर से उठाया है कि आप अब इस ग्रांट को बढ़ाइए और जो शेयर है उसके हिसाब से, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से दिल्ली को 3000 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलनी चाहिए, 6000 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलनी चाहिए। इसके अलावा IGST में जो पैसा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए था मार्च 2018 में, इन्होंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया था। उसको हमने कहा कि इसको स्पेशल ग्रांट के रूप में 3000 करोड़ रुपए का दीजिए, क्योंकि ये तो दिल्ली का हक बनता था और जो भारत सरकार की गलती की वजह से CFI में चला गया था। तो मेजर रूप से ये, उसके अलावा स्कीम्स में जो सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए जो पैसा चाहिए 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, उसमें से 2,500 रुपये का सेंट्रल शेयर होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो ये सारा पैसा हमने इस बार की है। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਧੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਗ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5:30 ਵਜੇ ਲੱਗੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ये 5:25 में सरिता विहार फायर स्टेशन को इतला मिली थी। यहाँ पे जो आग लगी थी 5:25 में, हमने इसको जो सराउंडेड का मैसेज दिया था 7 बजे, उसके बाद 7:10 में अंडर कंट्रोल दे दिया था। 7:45 में आग बुझा दी गई। अब ये कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है। इसमें मेट्रो का 2 पिलर अफेक्टेड है, 205 और 206, जिसके नीचे फर्नीचर का गोडाउन था। फर्नीचर में लकड़ी के फर्नीचर और लोहे के फर्नीचर का गोडाउन था, उस पर आग लगी है और इसमें किसी की तो कोई जान माल का नुकसान नहीं है। कितने फायर? ये यहाँ पे हमने 4 और 8 वाटर बाउजर, 1 मोटर पंप और 4 अफसरों की गाड़ियाँ थी। सर कोई कारण पता लग पाया? नहीं, अभी तक कुछ नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि ये ओपन एरिया में था फर्नीचर का जो गोडाउन, इसमें कोई अभी पता नहीं चल पाया। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेट्रो का क्या स्टेटस? आप लोगों ने मेट्रो को हमने आते ही इन्फॉर्म कर दिया था कि इस रूट पे गाड़ियाँ ना चलाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं और आग ऊपर फैली हुई थी। अब मेट्रो को इन्फॉर्म कर दिया गया। मेट्रो वाले अपने हिसाब से वो अपना चेक कर रहे हैं। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯੋਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਕੁਇਟਿੰਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪੋਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਮਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਰੀਬ 1.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਜੋਤ ਦਾ 18 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਜੋਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ NRIs ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੁਰਜੋਤ ਦੀ ਦੇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, 1.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, 2 ਜਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੰਬੈਸੀ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ ਘਰੇ। ਪਰ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਵੀ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਬੈਸੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ AN-32 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ AN-32 ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਵਾਰ 13 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ ਵੀ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 'ਚ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ CBI ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਈਰਾਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਾ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਹੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। I would imagine it was a general or somebody that made a mistake in shooting that drone down. And fortunately, that drone was unarmed. There was no man in it, and it was over international waters, clearly over international waters, but we didn't have a man or woman in the drone. We had nobody in the drone. Are you still up? Would have made a big difference, let me tell you. Would have made a big, big difference. But I have a feeling, I may be wrong, and I may be right, but I'm right a lot. I have a feeling that it was a mistake made by somebody that shouldn't have been doing what they did. I think they made a mistake, and I'm not just talking to the country made a mistake. I think that
somebody under the command of that country made a big mistake. You're talking about Iran's leadership. Let's just see what happens. Let's see what happens. It's all going to work out. So you're like the members of your administration who want. Say it? Are you saying you think it wasn't intentional to strike the drone? I don't know. I find it hard to believe it was intentional, if you want to know the truth. I think that it could have been somebody who was loose and stupid that did it. But we'll be able to report back, and you'll understand exactly what happened. But it was a very foolish move. That I can tell you. What do you feel like there are members of your administration who are trying to push you into conflict? No, not at all. Not at all. In fact, in many cases, it's the opposite. But I will say, look, I said, I want to get out of these endless wars. I campaigned on that. I want to get out. We've been in Afghanistan for 19 years. As you know, we've reduced very substantially in Afghanistan. We beat the caliphate. We took back 100% of the caliphate. When it was 99%, Justin, I said, we're going to get out. We're going to start peeling back. And everybody went crazy because it was 99. So I said, all right, so we'll finish it up. So we got 100%. And we're pulling that back out of Syria. We're pulling a lot of people back. But this is something, this is a new wrinkle. This is a new fly in the ointment, what happened shooting down the drone. And this country will not stand for it. That I can tell you. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵੀ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਦ ਜ਼ਰੀਫ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਈਰਾਨੀ ਤੱਟ ਤੋਂ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਜ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਵਧੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮਾਨ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ 2 ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। Recent similar Iranian attacks on shipping, and the fact that no proxy group operating in the area has the resources and proficiency to act with such a high degree of sophistication. This is only the latest in a series of attacks instigated by the Islamic Republic of Iran and its surrogates against American and allied interests. And they should be understood in the context of 40 years of unprovoked aggression against freedom-loving nations. On April 22nd, Iran promised the world that it would interrupt the flow of oil through the Strait of Hormuz. It is now working to execute on that promise. In early May, the Revolutionary Guard Corps attempted the covert deployment of modified dhows capable of launching missiles. On May 12th, Iran attacked 4 commercial ships near the Strait of Hormuz. On May 14th, Iran-backed surrogates attacked by armed drones struck 2 strategically important oil pipelines in the Saudi Arabia. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਲਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੁਕੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਟਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 3 ਡੱਬੇ ਵੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।